काಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। हाँ तो ठीक है, पाठ शुरू करेंगे। एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। पर भाई ने गुड़ और चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। हाँ यार ओದ್ತೀರಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ, ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅಂಕಿತಾ ಓದು ಮರಿ, ಅಂಕಿತಾ ಓದು. ಅಂಕಿತಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ಅಂಕಿತ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರ? ಸಂಜನ್ ಇದ್ದಾನೇನಾ? ಸಂಜನ್ ಮತ್ತು ರಜತ್, ಸಾತ್ವಿಕ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕ್ರ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ओके, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಖಾಡ್ರು. हाँ, एक घर में माँ बाप थे, एक गुड़िया सी बहन थी और एक लड़का था। उस लड़के का नाम गुलाब सिंह। यहां तक हमने देखा है, आगे क्या हुआ देखेंगे। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। वह मतलब गुलाब सिंह, हाँ वह मतलब गुलाब सिंह। गुलाब सिंह बीमार पड़ा। बीमार पड़ना ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೀಳೋದು। हाँ, एक दिन की बात है, ಒಂದು ದಿನದ ಘಟನೆ। ಆ ಹುಡುಗ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ अनारोग्य काटते। हाँ, एक दिन वो बीमार पड़ा, कायले बीळता ना। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो बीमार था, इसीलिए उसकी माँ ने क्या किया, उसके खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ಊಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ। ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ಗಂಜಿ ಊಟನ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। बिल्कुल उसी तरह गुलाब सिंह का भी रोज जो खाता था वो खाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। भूख तो लगती थी, हसबन तो आता इतल्वा, इसलिए वो बार बार कुछ खाने को मांगता था। बार बार मांगता था कुछ खाने को, ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ। यह छोटी बहन से न सहा गया। ಸಹನ ಸಹಿಸುವುದು, ಇವ ಅವನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ತಂಗಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ। ಅಣ್ಣ ಹಸುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವಳ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ। हाँ, छोटी बहन से न सहा गया, बार बार कुछ खाने को मांगना। वह चुपके से गुड़ और चने लाई और खिला दिए अपने भैया को। इसलिए बहन ने क्या किया, चुपके से किसी को पता ना चले, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ। हाँ, चुपके से कद्दू मुच्च गुड़ और चने चुरा लाई। घर के रसोई घर के अंदर जाकर गुड़ और चने, गुड़ मतलब बेल्ला, हाँ गुड़ मतलब बेल्ला, हाँ गुड़, और चने चुरा लाई। चना मतलब ಕಡಲೆ, ಕಡಲೆ, गुड़ और चना दोनों को चुरा कर लाई। चुरा कर लाना, ಕದ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬರೋದು, ಈ ಎರಡನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬಂದವಳು। और खिला दिए अपने भैया को, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ। ಯಾರು ಸಹೋದರನ ಹೆಸರೇನು? ಸಹೋದರನ ಹೆಸರೇನು? उसने खिला दिए अपने भैया को। हाँ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, वेरी गुड, जेएस निदेश। हाँ हाँ, आगे जाएंगे। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। लेकिन वो खाने के बाद क्या हुआ, बुखार और भी बढ़ गया। बुखार मतलब ज्वर, बुखार मतलब ज्वर, हाँ ज्वर और भी ज्यादा हो गया। लेकिन क्या करे,
बहन ने तो खिला ही चुकी थी, ಸಹೋದರಿ ಅಂತೂ ತಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. अपने भाई के संतोष के लिए, गुलाब सिंह के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा, गुस्सा सिಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ಲು ಅಂತ. उसको पता था अगर ये विषय के बारे में पिताजी को या माँ को पता चले तो उसको डांट मिलेगी, उस पर गुस्सा करेंगे, ये पता था. पता होते हुए भी उसने गुड़ और चने अपने भाई को खिला दिए. क्यों? अपने भाई के संतोष के लिए. पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई, लेकिन भाई ने भी माँ बाप को नहीं बताया कि मुझे गुड़ और चने बहन ने खिलाई है. ये बात उसने भी माँ बाप को नहीं बताई और बहन ने भी नहीं बताई. धीरे धीरे रोग उतर गया. ಧೀರೆ 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 ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿನದ ನಂತರ ಧೀರೆ 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 ನಿಧಾನವಾಗಿ धीरे धीरे रोग उतर गया. पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. रोग तो गया, लेकिन अपने मन पर बहन के प्रेम की छाप, सहोदरिया प्रीतिया अच्चु, छाप ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚು, ಛಾಪ್ ಹಮೇಶಾ के लिए मन में पड़ गया. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ತಂಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ. ಯಾವ ಘಟನೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಧೀಶ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ನಿಧೀಶ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ, ಉಳಿದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ರ. ಯಾವ ಘಟನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳಾಗಿ ಉಳಿತು, ಅಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಘಟನೆ ಯಾವ ಘಟನೆ ಅದು? ಸಂಜನ್ ಹೇಳ್ತೇನಾ? ಸಂಜನ್, ಯಾವ ಘಟನೆ? ಜ್ವರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಾಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ವರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಈ ಘಟನೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. तो आगे जाएंगे. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी. वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, और आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके. देखिए, ऐसी एक नहीं अनेक बातें हम भी देखते हैं परिवार में. अपने भाई का प्रेम, अपनी बहन का प्रेम, अपने माँ बाप का प्रेम दिखाने वाले बहुत सारी घटनाएं हमें आज भी याद हैं. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. मरते दम तक वो हमेशा के लिए याद रहेगा. ऐसा ही गुलाब सिंह के जीवन में भी हुआ. देखिए, ऐसी एक नहीं अनेक बातें, मतलब अनेक घटनाएं, ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? बहन की, सहोदरियದು, माँ की, भाईದು, पिता की उसके मन पर छपी थी. छपना ಅಚ್ಚ ಆಗುವಂತ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ಅಚ್ಚಾಗಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ. मतलब आज भी वो याद है. वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी. कभी कभी क्या हो जाता है, हम घर में ही माँ बाप के साथ झगड़ते हैं, भाई बहन के साथ झगड़ते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में प्यार नहीं है. झगड़ा तो हमेशा होता है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता झगड़ने से. ये कहने का तात्पर्य है. देखिए, ಮನೇಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಕಳಿತೇವೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಗಳ ಆಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ऐसा नहीं है. प्यार है,
फिर भी कभी कभी क्या है, हम लड़ते और झगड़ते हैं। लड़ना मतलब ಹೊಡೆದಾಡುವುದು लड़ना, झगड़ना जगड़ आड़ोದು। हाँ, इधर शब्दार्थ ಗೊತ್ತಿರಲಿ। पर आंखों के आंसू और मन के रंग, जब भी झगड़ा होता है, जब भी लड़ाई होती है, तब हम रोते तो हैं, ಅಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ। ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳ್ತೇವೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರು ಅಳ್ತೇವೆ ನಾವು। ಲೇಕಿನ್ ಆ ರೀತಿ ಅತ್ತಾಗ ಬರುವಂತ ಕಣ್ಣೀರಿದೆಯಲ್ಲ, उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। ಆದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। ನಾವೆಷ್ಟೇ ಜಗಳಾಡಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಹತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕಣ್ಣೀರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳೇನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ऐसा ही गुलाब सिंह को भी लगा, वो बार बार अपनी बहन से झगड़ता था, माँ बाप से झगड़ता था। जब भी लड़ाई होती थी या झगड़ा होता था, तब तब जब वो रोता था, वो आंसू, आंसू अंदर कಣ್ಣೀರು, आंखों के आंसू, आंसू अंदर कಣ್ಣೀರು, मन में छपी इन तस्वीरों को, तस्वीर अंदर चित्र, फोटो, धो ना सके, धोना ತೊಳೆಯೋದು, ಕವಿ वो धो ना सके, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ತೊಳೆದೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ये कहने का तात्पर्य है। आगे जाएंगे। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नहीं जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी, बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। हाँ, कोई भी पढ़ते हैं, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತಿರೋ ನೋಡಿ, ಈಗಾದ್ರೂ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ? ಈಗಲೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ? ಪಾಪ ಅವರು 10th ಅವರು 8th ಅವರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರಪ್ಪ। ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ। ಹಾ, ಯೋಗೇಶ್ ಓದ್ ಮರಿ। ಹಾ, ನೀನಾದ್ರೂ ಓದ್। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की माँ की। ಅದಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए, आप यार वो। हाँ हाँ, एक दिन ऐसी हवा बही बही की जाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी, बड़ा भारी जुलूस निकला निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया। वेरी गुड। हाँ, तो आगे देखेंगे। ये सब क्या है, यहां तक गुलाब सिंह के परिवार का परिचय था। आगे क्या हुआ देखेंगे। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में भी नहीं जान आ गई। एक दिन ऐसी हवा बही, ಬಹನ मतलब ಹರಿಯೋದು, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವುದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು। ಒಂದು ದಿನ ಇಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು, ಎಂತಹ ಗಾಳಿ, ಮುರ್झाए हुए दिलों में भी नहीं जान आ गई। ಮುರ್झಾನ मतलब ಸತ್ತು ಹೋಗುವುದು, ಸತ್ತು ಹೋದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂತ। ಮುರ್झाए हुए दिलों में नहीं जान आ गई। ಜಾನ್ मतलब ಜೀವ, ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸತ್ತು ಹೋದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂತ। ಎಂತಹ ಗಾಳಿ ನೋಡೋಣ। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में भी जान आ गई। जान मतलब प्राण, मुरझाना मर जाना, ಬಾಡಿ ಹೋಗು ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದುವಂತಹ। ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में भी नहीं जाना गई। ये हवा उमंगों की हवा थी। उमंग मतलब उल्लास, ये उल्लास की हवा थी। ಉಲ್ಲಾಸ, ಅದು ಉಲ್ಲಾಸದ ಗಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಸಂತೋಷದ ಗಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ। ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ। ये स्वतंत्रता के पूर्व की घटना है। भारत पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की हर बात माननी पड़ती थी, भारतीयों के लिए मानना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ, लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए।
ये घटना सुनकर सभी का मन ಖುಷಿ से ಖಿಲ್ जाता है. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸತ್ತಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಜೀವ ಬಂದ ಹಾಗಾಯ್ತು, ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅಂತ. वो कौन सी हवा थी? उमंगों की, उल्लास की हवा थी. बड़ा भारी जुलूस निकलना था. बड़ा भारी जुलूस. जुलूस मतलब ಮೆರವಣಿಗೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ. इसीलिए वो उमंगों की हवा थी. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. लेकिन बादशाह का हुक्म, बादशाह मतलब ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ಬಾದ್ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಾಜರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಾಜ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಜಾರಿಗೆ ತಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಾಜ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ ಭಾರತದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಆಗ ಆಳಿದಾರೆ. तो याद रखिए. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರದು ಅಂತ ಬಾದಶಾಹನ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. इसीलिए क्या हुआ, शहर में आतंक छा गया. लोग जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन बादशाह का हुक्म, हुक्म मतलब आज्ञा, आज्ञा आज्ञा ऑर्डर, हुक्म मतलब आज्ञा, ऑर्डर, उसकी आज्ञा थी कि जुलूस ना निकले. इसीलिए शहर में आतंक छा गया. ಹಾಗಾಗಿ ಆತಂಕ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಹರ್ में आतंक छा गया. ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟ್ರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. इसीलिए शहर में आतंक छा गया था. तो आगे जाएंगे. बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा. बहन बोली, कौन है ये बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई. बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा. भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. तो पढ़िए, यार ಓದ್ತಿರೀಗ. ಹಾಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಓದ್ದ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಓದದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೇನೆ. ಈ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಬಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ ಈಗ? ಶಿವಾನಿ ಬಂದಳೇನೆ? ಅರ್ಪಿತಾ ಓದು ಮರಿ. ಶಿವಾನಿ, ಅರ್ಪಿತಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ವಿನೂತಾ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಮನ್ವಿತಾ ಕಳ್ರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡುದಲ್ಲ ನೋಡ್. ಆಯ್ತು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ನೋಡುವ. बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा. ये आज्ञा, बादशाह की आज्ञा सुनकर गुलाब सिंह को बिल्कुल गुस्सा आया. वो घर आकर अपनी बहन से कहने लगा, बड़ा आया बादशाह. बड़ा आया बादशाह मतलब यूं दೊಡ್ಡ ರಾಜ ಅಂತ. ಬಂದ ಇವ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಅಂತ. ಬಂದ ಇವ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ. क्यों ना निकले जुलूस, ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು ನಾವು. क्यों ना निकले हमारा झंडा, ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಬಾರ್ದು. भाई ने बहन से कहा. बहन बोली, बहन छोटी थी, उसको पता नहीं चला. देखिए कौन है बादशाह, राज यार ಅವನು. भैया ने कहा, होगा कोई. ಅವನೇ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಬಿದಾನ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. होगा कोई. बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा. हमारा जुलूस क्यों ना निकले, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು ನಾವು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸಬಾರ್ದು. क्यों ना निकले झंडा. भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. भाई ने कहा, हमारा देश किसका गुलाम है? बादशाह का गुलाम है. बादशाह का गुलाम है हमारा देश. और बादशाह किसका गुलाम है, कोई बता सकते हैं?
ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆವಾಗ. हम तो बादशाह के गुलाम हैं. हाँ योगेश. हाँ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳು. ब्रिटिश. ब्रिटिश. वेरी गुड. पूरा देश बादशाह का गुलाम था और बादशाह अंग्रेजों का गुलाम था. जो अंग्रेज कहते थे वही शासन पूरे भारत पर बादशाह लोग करते थे. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಠ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. उत्तर था तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें. झंडे की तैयारी होने लगी. बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया. लाल हरा रंग भी छट गया. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. झंडा तैयार था. ಯಾರು ಓದ್ರೇನ್ರ ಈಗಲಾದ್ರು? ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. हाँ उत्तर था तब तो जरूर निकले जुलूस. देखिए बहन की बात देखिए, जब भाई ने कहा हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, ये बात सुनकर बहन को भी गुस्सा आया. उसने कहा तब तो जरूर निकले जुलूस. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡ್ತೇವೆ ನಾವು. हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा. फहराना हारिसुವುದು, ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು. हाँ हम जरूर, अगत्यವಾಗಿ, जरूर मतलब अगत्यವಾಗಿ. हाँ हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें. रोकना ತಡೆಯೋದು. ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾರು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ये किसका उत्तर है? बहन का उत्तर है. याद रखिए. हाँ बहन का उत्तर है. झंडे की तैयारी होने लगी. हाँ गुलाब सिंह और उसकी बहन दोनों मिलकर झंडे की तैयारी करने लगे. बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया. देशभक्ति देखिए, बहन ने क्या किया? अपनी पुरानी ओढ़नी. ओढ़नी, ओढ़नी मतलब क्या है? ओढ़नी ಹುಡುಗಿಯರು, ಓಢನಿ मतलब क्या है? ಇವೆಲ್ಲ ಧರಿಸ್ತಿರಲ್ವೇ? ಹಾಗದಿಲ್ವಾ? ಬಟ್ಟೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾ ಬಟ್ಟೆ ಹೌದು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ? ಓಢನಿ. ನೀವೇನು ವೇಲ್ ಅಂತ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಹಾ ವೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು. अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर लाई हो. बहन ने क्या किया? अपनी पुरानी ओढ़नी, ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವೇಲನ್ನ ಹರ್ಕೊಂಡು ತಗೋ ಬರ್ತಾಳೆ. हाँ फाड़कर झंडा बना लिया. लाल और हरा रंग भी चढ़ गया उसमें. उस पुरानी ओढ़नी पर लाल और हरा रंग चढ़ाया उन्होंने. लाल रंग मतलब ಕೆಂಪು. हरा रंग, हरा रंग ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹರಾ ರಂಗ್ ಹಸಿರು. ಹಾ ಹಸಿರು. देखिए ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸರಿ. ಹಾ ಹರಾ ರಂಗ್ ಹಳದಿ ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವೇಲ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು? ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ತಾರೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಲ್ಲವಿ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದ್ ಹಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನ. और हरा रंग भी उस पर चढ़ाया उन्होंने. भाई ने उसने अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. भाई ने उसे क्या किया? अपने खेलने के डंडा, ಆಡುವ ಕೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿ ಹಾಣಿಗೆಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ ಉಸೆ अपने खेलने के डंडे से, ಆ ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾನೆ. भाई गुलाब सिंह ने उस पुरानी ओढ़नी को बांधा और झंडा तैयार हुआ. ಈ ರೀತಿ ಧ್ವಜ ಅಂತೂ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಠ? ಈಗಲಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಓದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಠವನ್ನ, ಈಗ ಆಗಿರೋ ಪಾಠವನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಠವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಠ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಠವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠವನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇದೊಂದ್ಸರಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇವಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಾಳೆಯನ್ನ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನೇನಿದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇನು ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 10th ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು. ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಬರಿಬೇಕಾ? ಪಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ PDF ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅವಾಗೇ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಚಂದನ ಇವ್ರದ್ದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೈ ತಗೋಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಈಗ ಸದ್ಯ, ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ತನಕ ಬೇಡ, ಬೇಡ. ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.